প্রিয় দর্শক, Legal Help with Piya2 থেকে আবারও স্বাগত. Thank you very much for joining in. Last week we had a caller, Abhi Sharma, who phoned, who also emailed me later on about a post-study work. আর উনি যেটা জানতে চেয়েছিলেন is that he thought there was a case outstanding. However, that's not outstanding any longer. I have the news for you, and what you wanted to know is basically what that decision was. That decision came out in July actually, and it was in Raju, and in fact it was if you remember the case of Katal, who's talked about the section 85 and the effect of continuing application, and that was consolidated in that case the ongoing issues in relation to points-based system tier 1 post-study work. And then what was discussed was whether the date of award, whether any application and evidence on the application, whether that was to be considered at the date of decision, whether that was to be accepted by the date of application or the date of the decision. And it transpired in that case, as well as AQ Pakistan, that it was actually the date of decision of the Secretary of State. So, and they went on to talk about the differences between Qatar and Pakistan, and the interplay between both cases. What eventually emanated from it was that it follows that the appellant is not precluded by Section 85, subsection 5 of the Nationality, Immigration, Asylum Act 2002, as amended, from relying in an appeal upon evidence that was notified to the Secretary of State before the date of decision. So therefore, another part important chilo was the date of notification of the award. So post-study work, they are notified, that is the date that they are actually said to have received the qualification, not actually when they have the qualification in their hands. Anyway, the news in July, Mr. Sharma, was that in another case, Raju and others, the Court of Appeal had overturned the Upper Tribunal's earlier judgment in Katel. This is somewhat surprising, shocking, very unfair, because the Court of Appeal, what the Court of Appeal said, it was that post-study works applicants who had not formally been issued with the relevant graduate qualification at the date that they had applied could not get those points. In fact, I don't want to go into all of this, into the whole case and take the time of other callers. The basic point was that there was a list of 95 points or 75 points, and there was a structure on how you could get those points. 75 points for so-and-so, 15 points for so-and-so, as examples. So basically, when you could not get the other points at the date of application, then why should you be able to get the points, the 15 points for your qualifications at the date of decision? Why should you be able to get those points at the date of application? So if at the date of application you were not ready and you did not meet the criteria and you did not have all those points, then you have failed. So that is the news. It was actually overturned. So all those people waiting must have lost their cases. Thank you. Amra যাচ্ছি এখন ফোন লাইনে, দেখি ফোন লাইনে কে আছে. হ্যালো, hello caller. Okay, caller একজন ছিল তো হারিয়ে ফেলছি caller basically. So this is the case. I mean, obviously the only thing there is that these people can rely on is the evidential flexibility policy যেটা আছে, যেটা they can rely on. Having said that, I mean, they would not have totally failed. They would have had to give a reason why at the date of application they did not have the award. They would have to say the surrounding circumstances, and that would be considered.
So we will go into it again, and if you want to know more, please feel free to call or email. যাচ্ছি আমরা ফোন লাইনে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, একটা কোয়েশ্চেন জানতে আসলাম। পাক্কা দুই তিনটা আছে অ্যাকচুয়ালি। ওকে। আমার পাসপোর্ট বাংলাদেশি, আর রাইট অফ দ্য বোর্ড আমার রাইট। সো আমি ডাইরেক্টলি ব্রিটিশ পাসপোর্ট কথা পারমুনি, আর কোন ফর্ম ইউজ হতাম ওটা হইবানি প্লিজ, and life in the UK রাখবনি। So basically she has right of abode, Mr. Rahman. তো ওনার রাইট অফ অ্যাবোর্ড যেহেতু ওনার তো এক ধরনের ব্রিটিশই, উনি অ্যাপ্লাই ওনার লাগবে না, ওনার ইংলিশটা লাগবে না। উনি যদি পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশন করে সেক্ষেত্রে কেউ কেউ আছে ওনারা আবার ওই সিটিজেনশিপ ফর্মটা ফিল আপ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইংলিশ লাগবে উনি যদি ব্রিটিশ হইতে চান। কারণ এখানে কিন্তু একটা লিগেল লুপহোল আছে যেটা অনেকে এটাকে জানেন না। যেমন রাইট অফ অ্যাবোর্ডে যদি কেউ আসার পরে যদি উনি এই দেশে ওনার কোনো বাচ্চা হয় তাহলে ব্রিটিশ অবশ্যই, বাট যদি ওনার দেশে গিয়ে কখনো বাচ্চা হয় তাহলে ওই ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ পাস হয় না। কারণ রাইট অফ অ্যাবোর্ডে একবারই সিটিজেনশিপ পাস হয়, কারণ উনি প্রথমেই ওনার বাবার বা মার রাইটে উনি এই দেশে চলে আসছে। সুতরাং উনি যদি কখনো দেশে যান পরে কখনো, তাহলে সেক্ষেত্রে উনি যদি ওনার কোনো বাচ্চা হয় তাহলে উনি আর ওই সিটিজেনশিপটা পাস করবে না, ওনাকে আবার ওই যে ওনার যে বাচ্চাটা ভিসা নিয়ে আসতে হবে আর সে এখানে করতে হবে। আচ্ছা, আর যদি উনি এই দেশে ন্যাচারালাইজ হয়ে যান, এই যে এন ফর্ম ফিল আপ করে, সেক্ষেত্রে উনি ওনার ওই রাইটটা এসে যাবে। তখন যদি উনি সিটিজেনশিপটা পাস হবে পৃথিবী ওয়ার এভার হি অর শি গোজ। আদারওয়াইজ এই সিটিজেনশিপ পাস না। রাইট অফ অ্যাবোর্ডটা হলো একটা রাইট একবার ইউজ করেই উনি আসছে। এইটাই একটা মানে কি এখন ওনার ইচ্ছা, উনি যদি পাসপোর্ট নিয়ে দিচ্ছে ইজি অপশন। ইংলিশ যদি ডিফিকাল্ট হয় তাহলে উনি পাসপোর্টই অ্যাপ্লাই করতে পারবে, উনি ওই ধরনের এন ফর্ম ন্যাচারালাইজ না হয় উনি ডাইরেক্ট পারবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এক্সিলেন্টলি এক্সপ্লেইনড। আই ওয়াজ ভেরি মাচ ইমপ্রেসড। আসলে এই জিনিসটা অনেকে এক্সপ্লেইন করতে পারে না। সো আই মিন দে আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বাট ক্যানট এক্সপ্লেইন ইট। দ্যাট ওয়াজ ভেরি নাইসলি ডান। আপা, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। সো উনি সরাসরি পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারতেন। ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার ফিউ কোশ্চেন। প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে যে আমি ব্রিটিশ সিটিজেন, আমার পাসপোর্ট হয়েছে 2008-এ। বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে ওয়াইফ আনতে কি স্টিল 18,600 পাউন্ডের ওই আইনটা আছে কিনা এখনো? এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোশ্চেন। হচ্ছে ইংল্যান্ডে কেউ যদি ভিজিটর হিসাবে আসে এবং তার ভিজিট ভিসা স্টিল ভ্যালিড থাকে, তাকে কি ইংল্যান্ডে যদি বিয়ে করা হয় সেক্ষেত্রে কি তাকে বাংলাদেশ হবে কিনা স্পাউস হিসাবে আসার জন্য, ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে আসার? থার্ড একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আমার দুটা নিজ, আমার বোন অ্যাসাইলাম সিকার করে, অ্যাপ্লিকেশন করে, তারা রিফিউজড হয়। আমার বোন দেশে ব্যাক করে চলে যায়, তো দুটা ভাগ্নিকে তারা রিফিউজড হয় তাদের অ্যাপ্লিকেশন। এই দুই ভাগ্নিকে এই ফস্টার প্যারেন্ট হতে পারি কিনা? ওকে, ঠিক আছে। ফার্স্ট দুই ভাগ্নিকে এখানে রেখে চলে গেছেন, তাই না? ভাগ্নিদের, আচ্ছা। তো ভাগ্নিদের বয়স কত? 16 নিচে? ভাগ্নিদের একজনের বয়স হচ্ছে 8 বছর, একজনের 7 বছর। জি, অবশ্যই আপনি ফস্টার প্যারেন্ট হতে পারেন, সেটা আপনি লোকাল অথরিটির সাথে সেটা করতে হবে অ্যারেঞ্জমেন্ট। তাদের কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নাই, তাদের অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ করে দেয়। কিন্তু আপনি যদি ওনাদেরকে রিফিউজ করছে, এখন যেহেতু সার্কামস্টেন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওনারা যখন অ্যাসাইলাম যখন ফার্স্ট ক্লেম করে তখন প্যারেন্টস সাথে ছিলেন। এখন যেহেতু প্যারেন্টস মা বাবার সাথে ছিলেন, যার কারণে রিফিউজটা হয়েছে টোটালি। এখন যেহেতু প্যারেন্টসরা চলে গেছেন, এখন ওনারা কিন্তু আবার অ্যাসাইলাম সিক করতে পারেন যে মাইনর হিসাবে। এবং ওনারা, আপনি যদি এজ এ গার্জিয়ান হিসেবে হোম অফিসে যান, গিয়ে বলেন যে ওদের মা বাবা এখন নাই, এখন আমি গার্জিয়ান হব, অথবা সোশিয়ালকে গিয়ে যদি সেটা বলেন,
তাইলে ওনাদের অ্যাসাইলামটা হবে ডিফারেন্ট, ওনাদের মাইনর হিসাবে ট্রিট করা হবে। মাইনর হইলে ডিফারেন্ট ল ওনাদেরকে রিমুভও করতে পারবে না, অনেক কিছু আছে এখানে সিচুয়েশন। আপনি এইভাবে সার্কামস্টেন্স যেহেতু চেঞ্জ হয়েছে আপনি আবার অ্যাসাইলাম চাইতে পারেন। ভাইয়া আমার সাজেশন হলো আগে এটা ওই লোকাল অথরিটির সাথে আপনি ফস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নেন, তখন অ্যাসাইলামে গেলে ওখানে গেলে পরে অনেকটা ইজিয়ার হয়, কারণ যদি কেউ ফস্টার প্যারেন্ট না থাকে দ্য সোশ্যাল সার্ভিসেস আর কল্ড ইন, জিনিসটা জটিল হয়। তার আগে অথরিটি বলতে কি কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে? সোশ্যাল সার্ভিসেস আপনি যেই জায়গাতে থাকেন সে লোকাল অথরিটির সোশ্যাল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টে ফোন করে সিচুয়েশনটা বলেন যে এই আমার বোন বাচ্চারা এখানে রেখে হ্যাঁ চলে যায়, সো মানে I want to look after them and explain the circumstances, and and then social services will assess whether you are suitable foster parent, and you can set this up through them. I mean, please feel free to contact any of us if you want further information outside of the studio. But আমি চলে যাচ্ছি to আপনার দুটো কোশ্চেন ছিল। তো প্রথম কোশ্চেনটা ছিল আমার একটু রিমাইন্ড করে, আপনার মনে আছে? প্রথম কোশ্চেনটা ছিল জানি হ্যাঁ উনি স্টিল 18600 রুলটা আছে কিনা সেটার ব্যাপারে আমি বলছি there will be nothing until the spring of 2014, সেটা এখন পর্যন্ত আনফরচুনেটলি কোর্টে রয়ে গেছে, সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে না, but we can expect something in spring 2014. until this decision 18600 ইস্যু করতে হবে, until then this decision comes 18600। আর সেকেন্ডটা ছিল জানি কি যে ভিজিটে আসলে এই দেশে সুইচ করতে পারবে কিনা। না, ভিজিট থেকে সুইচ করা যাবে না যদি মেরিড হন, কারণ ভিজিটে আসার পরে এখন যদি এই দেশে মেরিড হয় তাহলে দেশে চলে যেতে হবে, দেশ থেকে ভিসা নিয়ে আসতে হবে 18600 যে রুলটা সেটা ফলো করে। ইন্টারেস্টিংলি যে কোনো ইমিগ্রেশন রুলে এখন যে ইউ নো দ্য হোল ওয়ে ইট হ্যাজ চেঞ্জড, যে ইমিগ্রেশন রুলস ইভেন ইমিগ্রেশন রুল মিট করার আগে ইউ হ্যাভ টু মিট দ্য আদার ক্রাইটেরিয়াস, ফর ইনস্টেন্স দ্য সুটেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, দ্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া। তো ওখানে আছে সুটেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যদি আপনি দেখেন, ইট শুড বি সামওয়ান হু ইজ নট অ্যান ওভারস্টেয়ার, and someone who's not overstayed more than 28 days, unless there's exceptional circumstances, and someone should not be a visitor. So এখানে সেটা আছে, so suitability তে ওনারা lost হয়ে যাবে। It is a বিরাট একটা change, because before 2012 obviously people did change from visitors. আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। আপনি কেউ সাথে যদি যোগাযোগ করতে চান outside of the, if you call our control room they will give you our phone numbers. আমরা যাচ্ছি নেক্সট কলার কাছে। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি দুইটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম। জি করুন। আমাদের একটা কোশ্চেন হলো, আমার আম্মার উদ্দেশ্যে ভিজিট চাইছিল, তার লাগি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না উদ্দেশ্যে রাখার লাগি। আর একটা কোশ্চেন হইলো যে তাহলে যদি টাইম বাড়াইয়া রাখিতে তাহলে কোনো প্রবলেম হইব না, বা যে আদেশটা ক্যান্সেল হইলে ওটা আমার কইতা। আপনার আম্মার বয়স কত? 62। 52 না 62 হইলা? 62। তাহলে তো আসলে রুল অফ হইন না, কারণ ওভার 65 এইজ হইলে তারা আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবা, আর যেহেতু এইজ 62 তাহলে প্রপার রুল অফ হইন না। বাট এক্সেপশনাল গ্রাউন্ড যদি আপনি দেখাইতে পারেন যে দেশও কেউ নাই দেখার, একমাত্র আপনিও সপ্তাহ এবং এখানেও আপনি মেনটেনেন্স আগ থেকে আপনি মেনটেন করা তানরে এবং আপনার উপরে কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট অন ইট, দেন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবা হোম অফিসে এক্সেপশনাল গ্রাউন্ডসে। বাট নর্মাল রুল হইলো যে অ্যাবাভ 65। বাট অ্যানাদার ইস্যু এখান থেকে এই অ্যাপ্লিকেশন আর আসলে যে করে না ফ্রম বাংলাদেশ কি এই অ্যাপ্লিকেশন লজ করতে পারে, বাট obviously if there is exceptional circumstances as you said, and exceptional grounds এবং আরেকটা জিনিস আছে 62 এই যে রিসেন্টলি আমি যেটা দেখছি, if you are under 65 then in that case you have to meet the English language requirement as well. So বাংলাদেশও গেলেও তাই যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আইতেলে আনফরচুনেটলি এখন যে টাফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট রেজিম যেটা স্টার্ট হয়েছে আপনার লাইফ ইন দ্য ইউকে প্লাস B1 অ্যাট লিস্ট এইটা মিট করতে হইব, বাট 65 ওভার হয়ে গেলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টটা মিট করতে হইতো না। জি সো কোলার আশা করি উত্তর পাইছেন, বাট অবভিয়াসলি টাইম 62 যদি তখন ইলা যদি সার্কামস্টান্সেস হয় আপনারা দিতে পারতেন না, আর ইলা যদি অবস্থা হয়ে যায় তখন তো আর you will have to make an application and
অ্যাপ্লিকেশন করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখতে পারেন বাট ইট মানে এটা প্রমাণ করতে হইব এটা বালা করিয়া যদি স্যাটিসফাই না হয় তখন এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন করিয়া কোনো লাভ নাই তার চেয়ে বাংলাদেশে গিয়া আরো 2-3 বছর পরে 65 হইয়া হলে অ্যাপ্লিকেশন করি আমরা যাচ্ছি the next thing I want to talk about is the public bill. I want to remind সবাইকে রিমাইন্ড করতে চাচ্ছি যে পাবলিক বিল যেটা 2014 এ যেটা স্প্রিংয়ে যেটা will have royal assent if we don't do anything about it সেটা আমি রিমাইন্ড করছি আর কি that public bill আপনাদেরকে আপনাদের সচেতনতার জন্য বলছি that a public bill মানে সবাইকে এফেক্ট করি লাইক দিস ইমিগ্রেশন legislation when it comes through will obviously affect everybody so therefore it is আমাদের দায়িত্ব আছে to be aware কি পরিবর্তন আসতেছে কোন বিল আসছে in parliament what's being debated and in fact whether we have a say and we do have a say as আমরা কিভাবে আমরা সে করতে পারি আমরা আমাদের এমপি লোকাল এমপির কাছে লিখতে পারি লর্ডের কাছে লিখতে পারি আমরা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট এই বিলের জন্য রেসপন্সিবল তাদের কাছে আমরা লিখতে পারি লবি করতে পারি পার্লামেন্টকে এবং আমরা এভিডেন্স সাবমিট করতে পারি relating to that public bill in fact যে House of Commons Public Bill Committee consider করছে that sorry the money evidence here করা হয়েছে on the 29th of October তারপরে থার্সডে হিয়ার করা হয়েছে 31 তারিখে এবং এইভাবে there will be a series of evidence taking place throughout November up to the 19th of November এবং পাবলিককেও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে that we may give our views our objections evidence by the 19th of November তো আমি প্ল্যান করছি অবশ্য I want to be able to contribute to this সেটা নির্ভর করবে how many emails I get আপনারা যারা এটা oppose করছেন বা করবেন এবং if you have anything to say any evidence to show how it will impact and why it should not go through আপনারা দয়া করে আমাকে ইমেল করেন আমি I can send this as a group of emails or alongside with my email as evidence why this bill shouldn't go through আর আপনারা জানেন why it shouldn't go through I'll ask Mr. Rahman to answer why do you think it shouldn't go through this is really a draconian bill to me I mean it's very difficult bill is coming through like as we discussed before about the employer it's like an immigration lawyer they have to check what is it now they are putting like not the employer they are putting the NHS doctor like GP is like a immigration lawyer they have to check every time when somebody is going overstay or not used to be like once they are registered with anybody once they are registered with GP there's no they don't have any duty to check whether visa getting overstay or not and they're getting the medical service yes. now the GP has to check the same way the employer has to check that when his visa if his visa is expired then his medical right আপনার জিপির প্রসঙ্গে আপনার কাছে আবারও আসবো আমি বাট আপনার জিপির প্রসঙ্গে আমার একটা রিপোর্ট আমি জাস্ট আজকে পড়েছি it's about a medical journal called the Lancet and Lancet they have commented on immigration so then I thought it was relevant at the right time they are part of COPE which is the code of conduct that journals with integrity follow so they do follow that code of conduct আর ওনারা যেটা বলছেন that UK department overseas migrant নাকি 500 million সেভ করতে পারবেন in the NHS but in actual effect আমি ব্রেকের পরে বলতে যাব how this isn't even if this is true there will be more costs এই রিপোর্ট থেকে আমি আর একটু বলবো after the break থাকবেন আমাদের সঙ্গে